जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम गोदावरीश महापात्र द्वारा रचित एक विशिष्ट गल्प नीलमास्टराणी नीलमास्टराणी को आम पाठ करवा। पूर्व गोदावरीश महापात्र टिके सूचना मुझे देदेवी। तो से थिले निआखुंटा व्यंग पत्रिकार संपादक। गोदावरीश महापात्र गल्प उपन्यास कविता साहित्यर विभिन्न क्षेत्र में लेखनी चालना से करथिले। तो सामाजिक और राजनैतिक जीवनर दोष दुर्बलता अनीति शोषण अत्याचार विरुद्ध रे से लेखनी चालना करुथिले। से केबे विप्लवात्मक थिले तो आउ केबे व्यंगात्मक। मनुष्यर विपर्य प्रति से संवेदनशील होइथिले और तार कारण गुड़िक प्रति विद्रूपात्मक दृष्टिभंगी प्रदर्शन करथिले। तो तांको गल्प गुड़िकर वैशिष्ट्य होछि से मनुष्य प्रति संवेदनशील तार कारण प्रति विद्रूपात्मक। तो तांकर भाषा थिला निराडंबर और तीक्ष्ण। तो यही भाव में आमे गोदावरीश महापात्र को तो समस्ते आमे जानिथिबा। तो तांकर विशिष्ट कृति गुड़िक मध्य आमे बंका और सीधा कंटा और फूल उठ कंकाल यही गुड़िक सब कविता तांकर से भाव में गल्प भितर मु दिने मंत्री थिली नीलमास्टराणी यही भाव में तांकर अनेक गुड़िए गल्प मध्य रही। तो से तांकर रचना गुड़िक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती, ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। तो से सब विषय रे आमे समस्ते अल्प बहुत किछि जानिछंती। तो आज आमे नीलमास्टराणी गल्पटी को पाठ करिवे। नीलमास्टराणी गल्पटी गोटे सत्य घटना उपरे आधारित बोली लेखक यह स्वीकार करछंती। तो देखिबा गल्प रे कोन रहिछि। कथाटी सिना तीनोटी गाँर किंतु खबरटा 10-25 खंड गाँ रे जनाशुना। ए गाँर कुआ राति पाहिले से गाँ आकाश रे उड़ी आर गाँ चाल रे बसी किछि बाछ विचार न थाई सबुठारु आहार संग्रह करी आसे। सबु गाँ रे एकापरी डाके। ए गाँर गाई गोठ से गाँर पड़िया को चरिबा को जांती। ए गाँर बुला कुकुर खाद्य अन्वेषण करी अन्य 2-4 गाँ रे बुली आसंती। किंतु एही कुआ कुकुर और गाई गोरु को से कथा केही किछि कहंती नहीं। मात्र ए गाँर लोक आर गाँ को गले से गाँ पार होई तृतीय गाँर दांडरे चलिले किंबा से गाँर लोक ए गाँ को आसिले अथवा 3 गाँर केही लोक एकाठी भेट हेले काहा मुहरु केते कथा बाहारे। किए कहे पाठर दोष, किए कहे समाजर दोष, किए बा कहे पाठर दोष नुहे कि समाजर दोष नुहे। दोषटा हेउछि नीलमास्टराणी। निमापड़ार पाख पाख 3टी दांडरे एहीपरी केते कथा चले। ए नीलमास्टराणी किए। समयटा खरा दिन राति। आकाश धूमायमान। निष्प्रभ चंद्र आलोकरे जगतटा छाई छाइया देखा जाउछि। राति प्राय पहर को बळी जाइछि। एही 3टी गाँ भितरु गोटिए गाँर छोट कुड़िया भितरे 2-4 बुजुला महिला लुगा उपरे मुह पोती पड़ी रही 22 वर्ष बयसर गोटिए युवती केते कथा भाबुछि। किए देखिले हुए तो भाबी पारे युवती दिन सारा परिश्रम करी आसी क्लांत होई पड़ी जाइछि। तार चेता नहीं। केवल शारीरिक श्रम फल रे ए कड़ से कड़ लेउटाउछि। किंतु प्रकृत रे ताहा नुहे। तार जे क्लांति ताहा शारीरिक क्लांति नुहे, ताहा होछि मानसिक क्लांति। गत 3 वर्ष भितरे से एपरि भावरे मानसिक क्लांति भोग करी आसीछि जे तार अंतरात्मा सेथिरे दही हो जाइछि। से आखि बुझी पड़िछि सत, आखि की तार निद नहीं। आखि बुझी मध्य से सबु देखि पारुछि। तार मुदा आखि भितरे गोटाए विराट संसार देखा जाउछि। किंतु से संसार संपूर्ण ध्वस्त विध्वस्त। सेही संसार रे रास्ता घाट नाही, कूलथल नाही, मुंड गुंजिबा को भी स्थान नाही। से देखुछि 10-12 वर्ष तलर सबु दृश्य। मानस चक्षुरे ताहा केड़े सुंदर। देखुछि से गोटिए ब्राह्मण परिवारर निरोला कुटीर। सेही कुटीर भितरे 2टी संतान और तांकर पितृदेव। माँ 2 वर्ष तलु चली जाइछि। माँ चली जिबार दुख ताकु केते
ତାକୁ ଯେତେ ବାଧୁ ନାହିଁ ବାଧୁଛି ବାପାଙ୍କୁ। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ଉଠି ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହତା ଭିତରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସଜ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଉ ସେହି ପିଲା ଦୁଇଟି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବାପା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳପହରକୁ। ଘରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ବୁକୁ ତଳେ ଜାକି ଧରି ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଘର ଓଳେଇ ଚୁଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ ସାରି ଦିଅଁଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିଅଁଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। ଆଖି ପିଟେଇ ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜୁଛି। ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ଅତୀତର ଚିତ୍ର। ସେହି ଯେଉଁ ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ସେ ଭିତରେ ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ। ଭଉଣୀ 8-10 ବର୍ଷର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ବହି ସିଲଟ ହାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ ସେହି କୁଟୀରରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ହସ ଖେଳରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ସେହିପରି ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା। ଝିଅର ବୟସ ହେଲା। ବାପା ବର ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବେଦୀରେ ବସି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ସେ ପୁରୋହିତର ମନ୍ତ୍ରଗାନ ଭିତରେ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଧ ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସେହି ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା। ତାର ଲୋମକୂପ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଉଠି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ସେହି ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଶେଷ। ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ଏହି ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀର ଭିତରେ ମାତୃହୀନା କିଶୋରୀର ନିରାଭରଣା ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଠବ ସକାଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟାଇ ନେଇ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେବ? ସମାଜରେ ସେ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୁବତୀର ଦୁଇ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ନିର୍ମଳ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ି ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତରେ ପଦେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବୋଉ ଲୋ। ବୋଉ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବହୁଦିନ ତଳୁ। ବାପା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେହି ନିରାଭରଣା ଝିଅଟିକୁ ବାପା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସିଲେଇ ଶିଖିଲା, ସେ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ସେ ଲେଖି ପାରିଲା, ସେ ହିସାବପତ୍ର ରଖି ପାରିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଜୁଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ଜୁଆରରେ ତାର ବାପା ଭାସି ଯାଇ ପାଖ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅକୁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ତେଣିକି ତାର ନାଁ ହେଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ଯୁବତୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାକୁ। ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? 3 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଭିତରୁ ମଝି ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତାକୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମା ପରି ଦେଖିଲେ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସେ ଗାଁରେ ତାର ସେହି ପିତୃମାତୃହୀନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ସ୍ନେହର ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଅତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ସେହି ଗାଁରେ କେତେ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଦଳ ବାହାରିଲେ। ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ଭାରତ ଲୀଳା ଏହିପରି କେତେ ଲୀଳା ଶିଖିଲେ। ସେହି ଲୀଳା ଭିତରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତ ଲୀଳାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି 2ଟି ଗାଁର ସେବାୟତ ମଦନ ସେଠୀ, ଯାହାର କି 3ୟ ଗାଁରେ ଘର। ମଦନା ଲାଖବିନ୍ଧା ଲୀଳାରେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବରରେ ମାଛ ଆଖିକୁ ସର ବିନ୍ଧିଲା, ସେହି ସର ଯାଇ ହୃଦୟଚକ୍ର ତଳେ ତଳେ ଅତି ଗୋପନରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଖିରେ ବାଜିଲା। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ଯୁବତୀ ସେହିପରି ମୁହଁ ପୋତି ବଡ଼ ଛଟପଟ ହେଲା। ଦେଖିଲା ମଦନା ସେଠୀର ସର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀକି ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶରେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଶିକ୍ଷକତା ଗଲା, ତାର ଭାତୃସ୍ନେହ ଗଲା, ତାର ସମାଜ ବନ୍ଧନ ଗଲା। ସେ ଲୋକାପବାଦକୁ ଡରିଲା ନାହିଁ, ସମାଜର ବନ୍ଧନକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଗାଁବାଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପିତାମହଙ୍କ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସକଳ ମମତା ହରାଇ ଚାଲିଗଲା ମଦନା ସାଙ୍ଗରେ। ଓହୋ, କି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ! ମାସ 2ଟା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଦନା ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି। ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଭାଜିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲାଖବିନ୍ଧା ସରିଗଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶ ଲୁଚିଗଲା। ମଦନା ଖାଇଲା ମଦ।
ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମନା କଲା। ତାପରେ ଝଗଡ଼ା, ତାପରେ ଅଭାବ, ତାପରେ ଲୁଗା ବୁଜୁଳା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାଲିଲା ଧୋବଣୀ ବେଶରେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ। ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଭାର ଦେଲେ ଯେ ପିଠିରେ ମଇଳା ଲୁଗାର ଭାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ରହିଲା। ଯୁବତୀ ଏତିକିବେଳେ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି କାତର ଭାବରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବିଚାରି ଉଠି ବସି ଦେଖେ ତ ସେ ହେଉଛି ସେହି ଅତୀତର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ସେ ହେଉଛି ଆର ଗାଁର ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେ କି ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ପୂର୍ବର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଓ ଏବେର ନୀଳ ଧୋବଣୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ରାତି 2 ପହରକୁ ଗଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ନୀଳ ଧୋବଣୀ ପାଗଳିନୀ ପରି ଦୁଆର ଫିଟାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପଶି କହି ପକାଇଲା, ଯାହା ଆଣିଛ ଦିଅ ମୋତେ ଚାଖିବାକୁ। ମୋ ଭାଇର ପରା ଭୋଜି ଘର। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ ପରା ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୋଜି, ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଇଁଠା ଭାତ ତରକାରୀ। ମୋତେ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ? ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହି ଭାବିଲେ, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆହୁରି ଧୋବଣୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେଦିନ ଗଲା। ଭାଇର ଭୋଜି ଘର କଥା ଭାବି ଭାବି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ତା ଆରଦିନ ତୁଠକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ କାଚି କରି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ କାଚି ଦେବି ଲୋ, କାଚି ଦେବି। ଓ ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ସେଇଆ ହେଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ବଉଳ ପାଟକୁ ଧୋଇ ଆଣି ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଫେରାଇଲା ନାହିଁ। ତାଗିଦା ଆସିଲା ଆର ଗାଁରୁ। ବଉଳ ପାଟ ଫେରାଇଲେ ତେଣେ ସେ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବ କିଏ? ତାହା ଯେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହାତରେ। ଶୁଣାଗଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କହୁଛି, ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆସିବ? ଭାଇ ଆସିବ ଧୋବା ଘରକୁ ନାନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ? କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିଲା। 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଧୋବଣୀ ହୋଇ ସେ 2 ଗାଁର ମଇଳା ଲୁଗା ସଫା କଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣେ ଭାଇ ଘରେ ବସି ଭାବିଲା, ଯେ ଥିଲା ନାନୀ ତା ପାଖକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ। ରାତି ହେଲା ପହରେ। ଯିବ କି ନାହିଁ, ଯିବ କି ନାହିଁ ଭାବି ଭାବି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସି ଭଉଣୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ। ଡାକିଲା, ନାନୀ। ସେତିକିବେଳେ ଚଉତା ହୋଇଥିବା ବଉଳ ପାଟ ଖଣ୍ଡିଏ ହାତରେ ଧରି ଆଲୁଳାୟିତ କେଶା, ବିଚିତ୍ର ବଦନା, ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜାକି ପକାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଲୋକେ ବୁଲିବେ କ'ଣ? ତୁ ମଧ୍ୟ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବୁ? ଫେରିଯା, ଫେରିଯା। ଭାଇ ଫେରିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ତାର ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା, କାହାର ଲୁହ ତା ହାତରେ ଲାଗିଛି। କାହା ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଛି। କାହାର ଅନୁତାପ ବାଣୀ ତା ପ୍ରାଣକୁ ମନ୍ଥି ପକାଉଛି। ବଉଳ ପାଟ ଭାଇ ହାତରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅବାକ୍। ଏହିଭଳି ଥିଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଳ୍ପଟି। ତ ଏହିପରି ଯଦି ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।